اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبون میں ہوا۔ 4 فروری کو ان کا انتقال ہوا۔ 88 برس کے پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ روایات کے تحت ان کے جانشین کو یعنی اسماعیل کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں یہ وصیت پڑھ کر سنائی جائے گی۔ اسماعیل کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبون میں ہوا۔ 4 فروری کو 88 برس کے پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ روایات کے تحت ان کے جانشین کو یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ اعلامیہ کے مطابق پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں یہ وصیت پڑھ کر سنائی جائے گی۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے ہیں۔ 4 فروری کو ان کا انتقال ہوا اور پرتگال کے دارالحکومت لسبون میں انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے بعد روایات کے تحت ان کے جانشین کو یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ کریم آغا خان نے اپنی وصیت کے اندر یہ بات ظاہر کی تھی اور پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں اس وصیت کو پڑھ کر بھی سنایا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے ہیں اور اب ان کے بعد ان کے جانشین یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی اور اعلامیہ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں یہ وصیت پڑھ کر سنائی جائے گی۔ امریکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے باہر، اونروا کی فنڈنگ بھی روک دی۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب ہے۔ ایرانی صدر سے بات کریں گے۔ امریکی صدر نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی میمو پر بھی دستخط کر دیے۔ اگر ایران نے امریکہ پر جوابی حملہ کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی تو ایران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی تیل کی دوسرے ممالک کو فروخت پر پابندی لگانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یو ایس ایڈ میں بہت زیادہ فراڈ ہے۔ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مصر اور اردن فلسطینیوں کو قبول کریں گے۔ چینی صدر سے بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں، مناسب وقت پر بات کریں گے۔ چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکی محکمہ تعلیم کو بند کر دوں۔ ٹھیک ہوگا اگر امریکی مجرمان کو کسی دوسرے ملک کی جیلوں میں قید کیا جائے۔ امریکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے باہر، اونروا کی فنڈنگ بھی روک دی۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ شام کا ترکیے سے دفاعی معاہدہ، عبوری صدر احمد الشرع ترکیے پہنچ گئے۔ دارالحکومت انقرہ میں احمد الشرع کی ترک ہم منصب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی۔ سیکیورٹی سمیت معاشی تعاون اور پابندیوں کے خلاف ریلیف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کسی بھی شامی رہنما کا 15 سال کے بعد ترکیے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کی شام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسرائیل لبنان میں سبکی کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی چاہتا ہے۔ اسرائیل جنوبی لبنان پر قبضے اور اس کو اسرائیل میں ضم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ماسکو میں 14ویں مڈل ایسٹ کانفرنس سے خطاب۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد مشکل ہے۔ مغرب نے شام تصفیے پر روس، چین اور ایران کو دور رکھا۔ سربیا میں طلبہ اور کسان رشوت کے خلاف سراپا احتجاج۔ کسانوں کی ٹریکٹرز اور طلبہ کی بینرز اٹھا کر بدعنوانی کے خلاف ریلی۔ مظاہرے میں خواتین ہزاروں کی تعداد میں شریک۔ کرپشن نے ملک اور قوم کی جڑیں ہلا دیں۔ ملک میں سالوں سے جاری حرام خوری نے کسان تباہ کر دیے۔ کسان مظاہرین، طلبہ اور کسانوں کا مستقبل میں قومی مفاد کی خاطر مل کر چلنے پر اتفاق۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز کب سے ہوا؟ اس دن کو منانے کی اہمیت کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے حریم جدون کی یہ رپورٹ۔
28 फरवरी 1975 को वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की अपील पर कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया गया, जबकि 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर के नाम से मनाने का आगाज 1990 में साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की तजवीज पर हुआ। उस वक्त पंजाब में नवाज शरीफ वजीर आला जबकि मरकज में बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। काजी हुसैन की इस तजवीज की दोनों ने हिमायत की और यूं 5 फरवरी 1990 को पहली बार सरकारी सतह पर ये दिन मनाने का आगाज हुआ। योम यकजहती कश्मीर पर सरकारी सतह पर आम तातील का ऐलान 4 फरवरी 2004 को उस वक्त के वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली ने किया। मीर जफरुल्लाह जमाली ने उस साल 5 फरवरी को पहली बार बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब भी किया। इस दिन हर साल सरकारी सतह पर भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम की जदोजहद आज़ादी, उनके हुर्रियत के जज्बे को सलाम अकीदत, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर मनाती है और ताहाल ये दिन मनाया जा रहा है। और जब तक तहरीक आज़ादी कश्मीर, तहरीक तकमील पाकिस्तान की मंजिल तक नहीं पहुँचती, ये दिन मनाया जाता रहेगा। जहां हजारों कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके, वहीं 1,70,000 से जायद कश्मीरी शहरी भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सऊबतें भी झेल रहे हैं। भारत कश्मीरी अवाम की खरबों रुपए की जायदादें जब्त करने के अलावा इनके कारोबारी मराकज और घर भी जलाकर देख चुका, मगर कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए आज भी सीना सुपर हैं। गजा के मुसलमानों के साथ फलस्तीन इशू और ये कश्मीर इशू, ये हम समझते हैं कि आलमी बिरादरी की बेहिसी है और यूनाइटेड नेशंस को इस पे गौर करना चाहिए और अपने आप को मनवाना चाहिए। जहाँ तक योम कश्मीर मनाने का ताल्लुक है, ये 1990 से शुरू हुआ है और फिर ये इसको हॉलीडे का दर्जा दिया और ये भरपूर हमारी जो सॉलिडेरिटी है उसका मुजाहरा है कश्मीरी भाइयों के साथ। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती की मुनफरिद रिवायत भी बरसों से कायम है, जबकि 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जलसे जुलूस, रैलियां, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करके भी मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाता है। योम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद जहां कश्मीरियों की अजीम जदोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है, वहीं उन्हें ये भी बताना है कि इस जदोजहद में वो अकेले नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन है। भारत कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। भारत कश्मीरी अवाम को शदीद रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल कबल किए वादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरियों की अखलाक की सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का योम यकजहती कश्मीर पर पैगाम, हक खुद इरादियत आलमी कानून का एक बुनियादी असूल है। कश्मीरी खौफ व दहशत के माहौल में जी रहे हैं। दरीना तनाज़ात को मज़ीद तूल नहीं दिया जाना चाहिए। मकामी लोगों की हकीकी उमंगों को दबाकर देर पर अमन हासिल नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हमारी खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। योम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़म। कश्मीरी अवाम के नाकाबिल शिकस्त जज्बे को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम ने दहाइयों से रियासती जुल्म जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सामना किया। जुल्म सितम के खिलाफ कश्मीरियों का गैर मुतज़लज़ल अज़म पूरी कौम के लिए मशरे राह है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करती हैं। भारतीय खिलाफ वर्जियों में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और मनमानी हरासतें शामिल हैं। भारतीय खिलाफ वर्जियाँ बैनुल-अक़वामी कानून, बुनियादी इंसानी हुकूक के सरीहन बेतौक़ीदी का सबूत हैं। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार की अजाले के लिए फौरी इक़दाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज कश्मीर के मुनसिफाना कौस के लिए अपने आज़म पर साबित कदम हैं। अपने कश्मीरी भाइयों के आज़ादी और वक़ार के हसूल के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।